میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم کتابوں میں نہیں ہے، علم آپ کے دل میں ہے. اگر آپ جلا سکو خود کو پروانے کی طرح اللہ کی محبت میں تو آپ کے دل میں دیانتداری بری جائے گی. جیسے کہ علم. میری دوسری بک کا نام ہے لائٹ آف لو اینڈ دا ورلڈ آف الکیمی، نور عشق اور کیمیائی دنیا. کیا کرنا چاہیے؟ وی ہیو ٹو بی لائک ماس، پروانی کی طرح ہمیں جینا چاہیے تاکہ نور عشق میں ہم جل سکے، نور عشق میں ہم آزاد ہو سکے، اور جو دنیائی محبت ہے ہم اس سے دور. اس وقت کیا وجوہات رہے؟ اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی کتاب لکھی تو اس میں نے ورلڈلی لاؤ یعنی دنیائی عشق کے بارے میں بات کی ہے، تو کیا وجوہات رہے کہ آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑا؟ آپ آخرت کی اور راغب ہو چکے ہیں، کیا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ اگر ہے کوئی چیز دنیا میں، اگر ہے کوئی چیز دنیا میں، وہ ہے بس نور عشق، وہ ہے بس نور عشق. شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتے نہیں ہے ہم، آندھی سے کوئی کہہ دے کیا اوقات میں رہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہو کشمیر کراؤڈ، میں ہوں آپ کا میزبان محمد عامرہ. مصنفین کی تعداد جموں و کشمیر میں پچھلے کئی سالوں سے بڑھتی جا رہی ہے. نوجوان تحریری طور پر اپنے جذبات کو قلم بند کرتے ہیں اور ہم لوگوں کے پاس کتابیں پہنچاتے ہیں. میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے جنوبی ضلع اننت ناگ کے اکن گام اچھبل سے تعلق رکھنے والے اشفاق احمد. اشفاق احمد مولانا رومی سے انسپائر ہوتے ہیں اور آج تک اشفاق احمد نے 2 کتابیں تحریر کی ہے. آج اس سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے اشفاق صاحب سے، اور ان کتابوں میں کیا مواد ہے اور سماج کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں اشفاق صاحب، اس سب سفر کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے. سب سے پہلے اشفاق صاحب، کشمیر کراؤڈ کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو بے حد مبارکبادی. بہت بہت زیادہ شکریہ. آپ سے جاننا چاہیں گے، چونکہ دور جدید کے اس دور میں جہاں ہر ایک ملک ترقی یافتہ بن رہا ہے تو تعلیمی شعبے میں بھی بہت زیادہ وسعت آئی. کتاب لکھنے کا شوق آپ کو کہاں سے پیدا ہوا اور آپ کہاں پہ آج تعلیم حاصل کر رہے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، میرا نام اشفاق احمد نجار ہے اور میں نے اسی سال میں 2 کتابیں لکھی ہے. وہ دونوں کتابیں میں نے لکھی ہے فرام دی انسپریشن آف مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ. میں انسپائر ہوا اور اب بھی ہو رہا ہوں. میرے دل میں یعنی کہ میں کہہ سکتا ہوں نور عشق ہے، جس کی وجہ سے میں اپنے جو جذبات ہے، ایموشن سے وہ قلم بند کر رہا ہوں. تو میں زیر تعلیم کلسٹر یونیورسٹی سری نگر میں ہوں. وہاں پہ میں انٹیگریٹڈ اکنامکس کی ڈگری کر رہا ہوں. تو اسی سال میں نے لکھنا شروع کیا جب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھ رہا تھا. تو اس نے میرے دل کو روشن کیا. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ علم کتابوں میں نہیں ہے، علم آپ کے دل میں ہے. اگر آپ جلا سکو خود کو پروانے کی طرح اللہ کی محبت میں تو آپ کے دل میں دیانتداری بری جائے گی، جیسے کہ علم. تو مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے اشعار میں، یہ انگلش میں ہے تو میں نے اسے اردو میں یہی پہ ٹرانسلیٹ کیا، آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ بہت کچھ ہے، اور اس آنسر سے، اس چھوٹے سے شعر سے یہ واضح ہو گیا کہ میں نے کیسے جو اس سفر کا، اس لکھنے کا سفر ہے، یہ میں نے کیسے شروعات کی. تو اسی سال میں جب میں مولانا رومی رحمۃ اللہ کی مثنویز پڑھتا تھا، زیادہ تر میں دیوان کبیر پڑھتا تھا. دیوان کبیر کے بارے میں آپ کو بتاتا چلو. جو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے تھے اپنے محبوب کے لیے، ان کے محبوب شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہی کے لیے لکھتے تھے. کیونکہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ لکھ نہیں پاتے تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی. 2 روایت آئی ہے اس کے بارے میں، تو میں اس ریلیٹڈ آپ کو جواب نہیں دینا چاہتا. تو میں اپنے موضوع پہ واپس آنا چاہتا ہوں. جو شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لیے دعا کی تھی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی نزدیک تھے، بہت ہی نزدیک. وہ ایک کافی بہت دلچسپ سینٹ تھے، یعنی کہ وہ اولیاء تھے شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے لیے کوئی بیچ دے جو میرے جو دل کے جذبات ہے وہ قلم بند کرے، یعنی کہ شاعری کے حساب سے.
तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह एक वो एक नदी के किनारे बैठे हुए थे, अपनी कुछ किताब इल्म लेके हुए कह सकते हैं हम। तो शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ से गुजर रहे थे, क्योंकि उन्होंने दुआ की थी और एक अवलिया की दुआ कभी रिजेक्ट नहीं करते अल्लाह ताला, यानी कि कभी ठुकराते नहीं हैं। तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ऐसे ही बैठे हुए अपने इल्म के साथ, अपनी किताबों के साथ। तो शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे सवाल पूछा, ए मौलवी, ये आपके हाथ में क्या है? तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि जो मेरे हाथ में वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने काम किया, उन्होंने मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के हाथों से वो किताबें छीनी और पानी में डाल दी। तो उस हिसाब से तो आपको क्या या मुझे भी लगता है या सबको लगे कि पानी में जब कोई कागज डूब जाता है या उस पे थोड़ा सा पानी गिर जाता है किसी स्याही पे, तो वो मिट जाता है। तो शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह ने काम किया, वो पानी में गए, नदी में गए और सारा इल्म जो है अपने हाथों में लाया और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह को कहा। और मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह से सवाल किया, ए मेरे प्यारे दोस्त, ये क्या है? शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, ये वो इल्म है जो आपको समझ में नहीं आएगा। और उस वक्त से मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह के तालिब इल्म बन गए। और शमस तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह जो भी गाते थे तो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह कलम बंद करते थे। और ये दीवानी कबीर ऐसी अशार है, ऐसी गज़दियात है जो मौलाना रूमी रहमतुल्लाह ने कलम बंद किए थे फारसी में। फिर इसके बहुत से ट्रांसलेशन आ गए और आज भी इसकी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेड स्क्रिप्चर है वो अभी कोनिया म्यूजियम तुर्की में है, अभी तो वहाँ पर है। तो इशफाक साहब, इस हवाले से अगर हम फैज अहमद फैज की बात करें, वो लिखते हैं, हम परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है तो रकम करते रहेंगे। इसी मिशन को आप भी आगे बढ़ा रहे हो। आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे, जो किताबें आपने लिखी है, इन किताबों का क्या नाम है और इन किताबों में क्या मौज़ूआत है? तो मैं आपको पहले बताता चलूं कि मैं अंग्रेजी में लिखता हूँ, इंग्लिश में लिखता हूँ। तो मैंने ये 2 किताबें इंग्लिश में लिखी है एंड ये जो 2 किताबें ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक डिस्ट्रीब्यूट हो रही है विद द हेल्प ऑफ अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जो अपने इनके जो स्टोर्स होते हैं पब्लिशिंग हाउस के। तो जी मैं आपको बताता चलो, मैं अपनी जो ये किताब है जो मैंने लिखी है इंग्लिश में लिखी है और पहली बुक का नाम है साइलेंट टीयर्स एंड ब्लीडिंग साइज। अगर इसका हम उर्दू में तर्जम करें तो वो है खामोश आंसू और खूनी आहें। और इस किताब के रिलेट में आपको बताता चलूँ, इस किताब को मैंने क्लासिफाई किया था, यानी कि डिवाइड किया, तकसीम किया था चैप्टरों में। तो चैप्टरों में मैंने तकसीम किया। तो एंड आई वाज, जैसे कि आपको पता है, हर जैसे कि आपने अभी फैज अहमद फैज का एक शार कहा, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेगा, रकम करते रहेगा। बेशक जो दिल पे गुजरती है, पहले मैं आपको बताता चलूं, आई वाज क्राइंग फॉर वर्ल्डली लव। मैं रोता, जो वर्ल्डली लव के रिलेटेड जो भी चीज है, डिजायर्स है, एक्सलरेशंस है, जो भी चीज है, आई वाज क्राइंग फॉर दीज थिंग्स। एंड फर्स्ट चैप्टर आई हैड डेडिकेटेड टू दिस चैप्टर, साइलेंट टीयर्स फॉर द वर्ल्डली लाइफ। एंड उसके बाद मैंने लिखा साइलेंट टीयर्स फॉर द लाइफ आफ्टर द डेथ। जब मुझे ये महसूस हुआ क्या जो ये दुनियाई मोहब्बत है, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, खाली जो मोहब्बत है वो इसकी हकीकी, इसकी मिजाजी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक वक्त पे उसके बाद, उस चैप्टर के बाद मैंने एक पोइम लिखी है एस्थेटिक इल्यूजन, जमालियत। और मैं मेरे सामने कुछ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरे दिल के साथ, मतलब मेरे जो दिल में है उसने कुछ वो महसूस किया। मैं आपको वो बता नहीं सकता कि उसने क्या महसूस किया, बट that thing enlightened me, then that thing enlightened my heart and I wrote 2 books alhamdulillah। and जो मेरी दूसरी बुक का नाम है, उसका नाम है A Light of Love and the World of Alchemy, नूरे इश्क और कीमियाई दुनिया। और इस टाइटल से आपको ये आपको नजर समझ में आ रहा होगा कि नूरे इश्क जो भी है वो नूरे इश्क में है। हमें क्या करना चाहिए? वी हैव टू बी लाइक मॉथ्स, परवाने की तरह हमें जीना चाहिए, ताकि नूर इश्क में हम जल सके, नूर इश्क में हम आज़ाद हो सके। और जो दुनियाई मोहब्बत है
ہم اس سے دور رہ سکیں. اس وقت کیا وجوہات رہے؟ اگرچہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پہلی کتاب لکھی تو اس میں نے ورلڈلی لاؤ یعنی دنیائی عشق کے بارے میں بات کی ہے، تو کیا وجوہات رہے کہ آپ کو یہ کام چھوڑنا پڑا؟ آپ آخرت کی اور راغب ہو چکے ہیں، کیا ناکامی کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ اگر ہے کوئی چیز دنیا میں، اگر ہے کوئی چیز دنیا میں، وہ ہے بس نورش، وہ ہے بس نورش. آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا کہ دنیا میں انسان کچھ نہیں لے جاتا. دنیا میں خالی وہ انسان یہاں سے وہی لے جا سکتا ہے جو اس کے دل میں ہوگا، جو اس کے دل میں یعنی کہ جو اس کے دل میں اٹیچ ہوگا. اور جب میں نے یہ دل اپنا جو اٹیچ کیا تھا وہ ورلڈ کے ساتھ کیا تھا، دنیا کے ساتھ میں نے جو میرے دل کی اٹیچمنٹ تھی، تو اس کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ دا ورلڈ از ناٹ گوئنگ ٹو گیو یو اینی تھنگ. دنیا آپ کو کچھ نہیں دینے والی. اٹس ان وین کل من علیہا فان. القرآن جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی فرماتے ہیں، دس لائف از جسٹ این امیوزمنٹ اینڈ دس لائف از جسٹ این امیوزمنٹ. خواہش اختما بے ابو چی دنیا منسوس ایت ابزی کس گیراوس کر کیا چھم ترن پل سراتس یہ چھم تھر گوسس لگن بتارس. یہ کشمیری میں ایک شعر تھا، اور اس سے واضح ہوا ہوگا کہ اور کیا وجہ ہوئی ہے کہ میں نے دنیائی محبت کو ترک کیا اور میں نور عشق کی طرف چلا گیا ایز اے موت. اشفاق صاحب یہاں پہ آپ سے جاننا چاہے کہ چونکہ ادیبوں کی بات کرے، شاعروں کی بات کرے، وادی کشمیر میں جو موجود ہے یا بیرون ریاستوں میں جو رہتے ہیں، تو ہر ایک ادیب کے جو دو پہلو ہوتے ہیں. کوئی عشق حقیقی کے لیے لکھتا ہے، کوئی عشق مجازی کے لیے لکھتا ہے. آپ کی مجازی کو ترک کر کے حقیقی کے لیے لکھا ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو جو مجازی میں لکھتے ہیں، کیا ان کو اس میں زیادہ گھسنا چاہیے یا ان کو بھی حقیقی کی اور راغب ہونا چاہیے؟ اور پھر ہم نے ہجرت کی، وحشت ترک کر کے امن اور شانتی اختیار کی. کھونا نہیں یہاں اشفاق، ہم نے زندگی کی ہر سانس ان کے نام کر دی اور ان کی شان میں اپنی جان قربان کر دی. حاصل گر ہو بھی نہ جائے وہ اس خلوت میں سخی، شاید وہ تو ہماری تنہائی ہمیشہ سے تھی. یہ جو دنیا ہے کل من علیہا فان، تو اس دنیائی محبت یا ہمیں کچھ نہیں دینے والے، بس دینے والی ہے ہمیں وہ خالی دینے والی ہے نور محبت، نور عشق اور خدا کی محبت. اسی میں سب کچھ ہے، اسی میں سب کچھ ہے بس، اور کسی چیز میں کچھ نہیں ہے. بس میں بھی اتنا کہہ سکتا ہوں. تو میں آپ کو بتا، جو یہ دوسری بک میں نے لکھی ہے، اس میں میں نے ایک کنورسیشن کے حساب سے لکھی ہے، جو اپنی میں محبوب سے باتیں کرتا تھا یا کرتا تھا، وہ میں نے قلم بند کی ہے. میرے محبوب نے مجھ سے کیا نصیحت کی ہے. اور کشمیری میں آپ کو ایک شعر کہتا ہوں اپنا. میں وانی پھٹم یل میں وچھم جانان، غمک اوبرا پھٹت دراؤم یل میں وچھم جانان. میں ارمان اوسم سبزارک دل کس باغس یل میں رود وسم عشق اوشو زوزر زنگم سبزارا یل میں وچھم جانانا. غمک اوبرا پھٹت دراؤم یل میں وچھم جانانا. اور جو آپ نے سوال پوچھا، تو میں اتنا بڑا ادیب نہیں ہوں کہ میں یا مصنف نہیں ہوں کہ میں آپ کو اس کا ایک مختصرانہ جواب دوں، لیکن پھر بھی میں اپنے دل کوشش کروں گا. جو دنیائی محبت ہے یہ ہمیں کچھ نہیں دینے والی ہے ہمیں تو بس خدائی محبت دینے والی ہے، عشق حقیقی دینے والی ہے. تو جو بھی سوسائٹی میں، سماج میں، آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہو رہا ہے، موجودہ زندگی میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کہاں چلے جا رہے ہیں، یا پہلے میں تھا وائر آئی واز رننگ اینڈ ناؤ وائر آئی ایم. تو یہ سوچنا چاہیے کہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر ہم دنیا میں آئے ہم کس مقصد سے آئے اور ہمیں یہاں سے کب جائیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ہم یہاں سے کب رخصت کریں گے، اس دنیا کو کب رخصت کریں گے، اس دنیا سے کب رخصت کریں گے. اور ہمیں مطلب عشق دنیائی عشق ہے، عشق مزاج ہے، وہاں بالکل بھی نہیں چاہ رہے، کیونکہ وہ ہمارے نفس کو، ہماری روح کو کھا جاتا ہے، ہمارے دل کو کھا جاتا ہے. ہمارے جو امن ہوتا ہے، دل کا امن، ہماری روح کا امن، وہ کھا جاتا ہے. اور اگر سکون ہے وہ خالی عشق حقیقی میں. عشق حقیقی میں ہمیں بہت سارے جو کنفلکٹس ہے یا بیریئرس ہے یا ہم ہارڈ شپس کہہ سکتے ہیں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن
कुछ चीज़ को हासिल करने के लिए कुछ चीज़ें को सेक्रीफाइस करना ज़रूरी है. तो आपको मुझे उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि इसकी मिजाजी है वो कुछ नहीं है, इट्स जस्ट इन वेन. इशफाक साहब, किताबों के बारे में हमने बात की, सफ़र के बारे में हमने बात की. आपसे जानना चाहेंगे आपकी फैमिली बैकग्राउंड के हवाले से. आपके माँ बाप है तो वो क्या करते हैं? आपके पापा, आपकी मम्मा क्या करते हैं? तो मेरे जो पापा है वो कारपेंटर है, तो और मेरी अम्मी वो हाउस वाइफ है, घर का काम ही करती है. और जो मेरी दूसरी बुक लिखी है, आई हैड डेडिकेटेड टू लाउड जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह टू माय मदर आल्सो. और ये बुक मैंने लिखी है, इसमें मैंने एक पोएम भी लिखी है अपने माँ के लिए. और जो मेरी दुनिया में मेरे लिए माँ बाप एक तो पहला दरसगाह है, और दूसरी चीज़ मेरी ज़िंदगी है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचपन से ही अभी तक बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. चाहे वो किताब लिखने का था, पढ़ने का शौक़ था, या कहीं भी जाने का शौक़ था, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है. और अब मैंने आपको बताया कि मेरे पापा क्या करते हैं, और वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए जब मैंने लिखना शुरू किया, क्योंकि मेरे जो दिल में थे वो कश्मीरी जो सूफ़ी अवलिया है, सूफ़ी अवलिया यानी कि सूफ़ी पोइट्स है, यानी कि सूफ़ी शायर है, शमस फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह, न्याम सोब रहमतुल्लाह अलैह, अहमद बटवारी रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद गामी रहमतुल्लाह अलैह, रसूमी रहमतुल्लाह अलैह. और इन्हीं बहुत सारे शायरों ने मेरे दिल पे जो असर किया, क्योंकि जो मैं कश्मीरी कलाम जो सूफीज़म है वो सुनता हूँ, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा नसीहतें मुझे मिलती है. और जो मुझे सबसे ज़्यादा नसीहतें मुझे मिलती है, और मेरा जो पहला स्कूल है वो मेरे पापा है, क्योंकि वही मुझे सब कुछ सिखाते हैं, वही मुझे समझाते हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या नहीं है, क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए. तो ये थी मेरे माँ बाप के बारे में. इशफाक साहब, आपसे गुफ्तगू की तो हम भी मुतासिर हो चुके हैं. हम ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि यू आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी. इस समाज को आप जैसे नौजवानों की ज़रूरत है. आपसे जानना चाहेंगे, बहुत सारे नौजवान जो इस वक्त मंशियात की लत में दुत नज़र आ रहे हैं, या बात करें कई सारे बुराइयां समाज में फैली हुई है जिनकी वजह से नौजवान दो चार है. क्या आखिर पे क्या पिंदो नसाया रहेगी नौजवानों के लिए? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया के पीछे मत भागो, दुनिया को अपने दिल में मत रखो, जो अपनी ख्वाहिशत है मत रखो. कर क्या तरुण चुम पुल से रातस यह छम तर गुसुस न दाजुन बनारस. ए खुदाया करुस माफ इशफाक बेचारस गमुत छस गफलत अमिस नादानस. ए खुदाया करुस माफ इशफाक बेचारस गमुत छस गफलत अमिस नादानस. ख्वाहिश अख तमा बे अपुच ये दुनिया मन छुस एक अब्जी किस बेरावस. दपन छ सोरी छ योहै ददवन, दपन छ सोरी छ योहै ददवन यही छम थार गोसुस न दाजुन दुनिया ही नारस. अगर हम दुनिया के पीछे भागे तो ये हमें चला देगा. जितना हमें ये दुनिया रियलिटी नजर आ रही है ना, ये रियल नहीं है, इट्स समथिंग एल्स, इट्स एन अम्यूजमेंट. कुछ लम्हे के लिए कुछ ख्वाहिशों के लिए कुछ हमें अपनी जिंदगी को कुर्बान क्यों करना है. अगर हमें सोचना है तो अपने माँ बाप के बारे में सोचना है. अगर हमें खुद के बारे में नहीं सोचना है तो अपने माँ बाप के बारे में यही सोचना है कि हमें माँ बाप ने हमें कैसे किन हार्डशिपों से, किन मुश्किलातों से गुजर के हमें बड़ा किया, पाल पोस के बड़ा किया. और हमारी ज़िंदगी क्या है, यानी कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, एंड वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ अल्लाह. हम अल्लाह ताला की सबसे उम्दा मखलूक है. तो हमें यही सोचना चाहिए कि कल हमारे कंधों पे बोझ होगा, उसके बारे में सोचना चाहिए, ताकि हम मुतवज्जा नहीं हो दुनिया के पीछे हम मुतवज्जा ना हो और आखिरत के पीछे भागो. इशफाक साहब, आखिर पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत सारे कश्मीरी शुअरा का शायरों का मुताला किया है, रसूल मीर के चंद कलाम आपसे सुनना चाहते हैं. तो मैं अभी मुझे रसूल मीर रहमतुल्लाह अलैह का कोई भी जो पसंदीदा शायर आपको होगा, मगर कश्मीरी में आप सुनाए. हाँ, मैं आपको रहीम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में वो कहते हैं, वलो आशको ललनाओ इश्कु नार पानस, वलो आशको ललनाओ अल्लाहु रातस बेदोहस, वलो आशको ललनाओ इश्कु नार पानस,
वलो आशको ललनाओ अल्लाह रातस बे दोहस वलो आशको अचो अस अशकिनिस बागस वुचो अस अख नाग ललवान अल्लाह रातस बे दोहस वलो आशको गिंदो अस पानस रिंदई बनो अस पानस वलो आशको ललनाओ अस लिंदाग पानस। वाह वाह, बहुत खूब। नाज़रीन मोहतरम, ये हमारे साथ बात कर रहे थे इशफाक साहब, जनूबी जिला अनंतनाग के अकिन गांव अछवल से ताल्लुक रखते हैं। आपने सुना, बहुत ही मुहस्सर अल्फाज उन्होंने कहे। मैं भी मुतासिर हुआ हूँ, आप भी मुतासिर हो चुके होंगे। उम्मीद कभी करेंगे इस एपिसोड के बाद आपकी जिंदगी में बहुत तब्दीली आएगी। आप बने रहे कश्मीर क्राउन के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.